انتقال پر تعزیتی پیغامات کے بعد دونوں ایوانوں کے سربراہان نے کارروائی کو کل تک کے لیے ملتوی کر دیا. لوک سبھا کی کارروائی کے آغاز کے ساتھ ہی اسپیکر میرا کمار نے تعزیتی پیغام پڑھا اور ایوان کی کارروائی کو دن بھر کے لیے ملتوی کرنے کا اعلان کر دیا. راجیہ سبھا میں بھی چیئرمین حامد انصاری نے تعزیتی پیغام پڑھنے کے بعد ایوان کی کارروائی کو کل تک کے لیے ملتوی کر دیا. شری رام اولا کا لمبی علالت کے بعد کل انتقال ہوا تھا. شری رام اولا کے انتقال کے بعد آسکر فرنانڈس کو وزارت محنت پر روزگار کا اضافی قلمدان دیا گیا ہے. صدر جمہوریہ کے دفتر سے جاری اعلامیہ میں بتایا گیا ہے کہ وزیر اعظم کی سفارش پر فرنانڈس کو یہ اضافی ذمہ داری دی گئی ہے. آسکر فرنانڈس کے پاس فی الحال روڈ ٹرانسپورٹ اور ہائی ویز کا قلمدان ہے. دہلی میں گھنے کہرے کی وجہ سے آج کئی پروازیں متاثر ہوئی ہیں. موسم سرما کی آمد کے ساتھ ہی دہلی میں آج پہلی بار چھائے کہرے کی وجہ سے رن وے پر حد نظر 50 میٹر ہی رہ گئی تھی، جس کی وجہ سے گھریلو اور بین الاقوامی 25 پروازوں میں تاخیر ہوئی، جبکہ 10 پروازوں کو لینڈ کرنے سے روکا گیا. کہرے کی وجہ سے عام زندگی پر بھی اثر پڑا ہے. سری لنکائی تاملوں کے معاملے میں ہوئی علیحدگی کے کئی ماہ بعد ڈی ایم کے سربراہ ایم کرونانیدھی نے 2014 کے لوک سبھا چناؤ میں کانگریس کے ساتھ کسی بھی طرح کے اتحاد سے انکار کر دیا ہے. ڈی ایم کی پارٹی ذرائع کے مطابق ایم کرونانیدھی نے بی جے پی کے ساتھ بھی اتحاد نہ کرنے کا اشارہ دے دیا ہے. اس کے ساتھ انتخابی سمجھوتا ہے. سابق کرکٹر سوربھ گنگولی کو کانگریس پارٹی بھی راجیہ سبھا کی رکنیت یا لوک سبھا انتخابات کا ٹکٹ دینے کا ارادہ کر رہی ہے. بتایا جاتا ہے کہ مغربی بنگال کانگریس کمیٹی کے سربراہ پردیپ بھٹاچاریہ اور گنگولی کے درمیان ایک ملاقات بھی ہوئی ہے. پردیپ بھٹاچاریہ کا کہنا ہے کہ گنگولی سے ملاقات کو سیاسی تناظر میں نہیں دیکھا جانا چاہیے. کانگریس لیڈر نے سابق کپتان سے ہوئی ملاقات کو خیر سگالی قرار دیا. واضح رہے کہ بی جے پی نے بھی سوربھ گنگولی کو لوک سبھا کی ٹکٹ پیش کرنے کا اعلان کیا تھا، تاہم سابق کرکٹر نے معذرت کر لی تھی. سعودی عرب میں غیر قانونی طور پر مقیم ایتھوپیا کے 1,27,000 سے زیادہ افراد کی وطن واپسی ہو رہی ہے. اندازہ تھا کہ ان کی تعداد 40,000 تک ہوگی، لیکن اس میں زبردست اضافہ دیکھا گیا. کئی افراد ادیس ابابا پہنچ چکے ہیں. وطن واپس ہوئے افراد میں خواتین، بچے، بوڑھے سبھی شامل ہیں. ان میں سے کئی بیمار افراد بھی ہیں اور کئی خواتین حاملہ ہیں. بین الاقوامی تنظیم برائے مائیگریشن کے مطابق حکومت کے ذریعے چلائے جا رہے وطن واپسی کے اس پروگرام میں تقریباً 13.1 ملین امریکی ڈالر خرچ ہوں گے. یہ خطرہ بھی برقرار ہے کہ ایتھوپیا کے یہ بے روزگار شہری معاش کی تلاش میں ایتھوپیا کے بدلے دیگر ممالک کا رخ بھی کر سکتے ہیں. بلٹن میں فی الحال اتنا ہی. آداب. اس پروگرام کو پیش کرنے میں تعاون کیا شری الٹرا ریڈ آکسائڈ، بھارت کا ایک ماتر جنگ روधक سیمنٹ. گر فردوس بروئے زمیں است، ہمی استو ہمی استو ہمی است. جموں کشمیر کے ہر واقعے اور ہر پہلو پر ای ٹی وی کی نظر. دیکھیے ای ٹی وی اردو کشمیر روزانہ شام 7 بجے اور صبح 7:30 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر. ای ٹی وی اردو پر اگلا پروگرام
ناظرین، خاص ملاقات میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم بات کریں گے حیدرآباد میٹرو ریل پروجیکٹ کی۔ یہ اپنی نوعیت کا ایک ایسا پروجیکٹ ہے جس کے ختم ہونے سے پہلے، تکمیل پانے سے پہلے اسے 3 ایوارڈ مل چکے ہیں۔ حیدرآباد میٹرو ریل کے بارے میں بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ضیاء الدین صاحب، جو حیدرآباد میٹرو ریل کے چیف انجینئر ہیں اور چیف جنرل مینیجر بھی۔ ضیاء الدین صاحب، آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے اس پروگرام میں۔ سب سے پہلے ہمیں بتائیں کہ حیدرآباد میٹرو ریل پروجیکٹ دراصل یہ کس نوعیت کا پروجیکٹ ہے اور اس کی کیا خاصیت ہے؟ کافی مشہور ہو رہا ہے یہ پروجیکٹ، کافی جو ہے اس کی شہرت ہو رہی ہے، بتائیں یہ ہے کیا آخر یہ پروجیکٹ؟ جی، یہ حیدرآباد میٹرو ریل پروجیکٹ جو ہے یہ 72 کلومیٹر کا ایک منصوبہ ہے جس کے اوپر ہم عمل کر رہے ہیں۔ 3 کوریڈورس ہے اس میں، یعنی ایک کوریڈور ہوتا ہے میاں پور سے ایل بی نگر، جو کہ ایک لائن کہلاتی ہے، تقریباً 29 کلومیٹر ہے، 29 کلومیٹرس ہے یہ لائن، جو یعنی امیر پیٹ سے یہ نیشنل ہائی وے جو ہے اس پر سے ہوتی ہوئی ایل بی نگر تک جاتی ہے۔ یہ مین یعنی حیدرآباد کی جو مین کوریڈور ہے، جو مین روڈ ہے، اس کے اوپر یہ پہلا کوریڈور ہے۔ دوسرا کوریڈور جو ہے ہمارا وہ جوبلی بس اسٹیشن سے، سکندرآباد اسٹیشن سے ہوتا ہوا، مشیرآباد سے RTC کراس روڈ سے ہوتا ہوا MGBS سے آ کر وہاں سے پرانے شہر میں داخل ہوگا، جو یعنی دارالشفا سے فلک نما تک جائے گا۔ یہ تقریباً 15 کلومیٹر کا کوریڈور ہے۔ اور تیسرا جو کوریڈور ہے وہ ناگول سے، اپل سے، تارناکہ سے ہوتا ہوا امیر پیٹ سے یعنی جوبلی ہلز روڈ نمبر 36 سے نکلتے ہوئے ہائی ٹیک سٹی، اب تو ہم نے اس کو رائے دور تک کرا ہے۔ تو یہ کوریڈور ہے جو تقریباً 28 کلومیٹر سے رہے گا۔ تو جملہ 72 کلومیٹر کے یہ کوریڈور، 3 کوریڈورس کو ملا کر ہم فیز 1 کہلاتا ہے۔ یہ پروجیکٹ ایک یعنی اس میں کئی چیز پہلی بار ہو رہی ہے، یعنی منی فرسٹ جو کہتے ہیں ہم، اس میں ہو رہا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ پہلی بار ہے کہ اتنا بڑا پروجیکٹ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں کر رہے ہیں ایک وقت میں، یعنی PPP موڈ جو رہتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس کی جو یعنی ڈاکٹر منموہن سنگھ ہمارے پرائم منسٹر ہے اور پلاننگ کمیشن کے ڈپٹی چیئرمین صاحب جو ہے مونٹیک سنگھ اہلووالیہ، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ پرائیویٹ پارٹنرشپ سے زیادہ پروجیکٹ ہم انفراسٹرکچر کے بنائیں۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے روڈ سے ٹول روڈز جو رہتے ہیں وہ بھی PPP موڈ ہی رہتا ہے، جس میں ہم کچھ ٹول دیتے ہیں اور روڈ مینٹین کرتا ہے کوئی پرائیویٹ پارٹنر۔ تو اسی نوعیت کا یہ پروجیکٹ ہے۔ یہاں پر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں گورنمنٹ وہ کام کرتی ہے جو گورنمنٹ اچھا کر سکتی ہے، پرائیویٹ پارٹنر وہ کام کرتا ہے جو وہ اچھا کر سکتا ہے۔ اس میں ایک تھرڈ پارٹنر رہتا ہے جو محسوس نہیں ہوتا، وہ رہتا ہے لینڈر یا بینکر، جو کہ اس کے لیے سرمایہ فراہم کرتا ہے۔ تو یہ 3 پارٹنرز میں کیا ہوتا ہے کہ پبلک پرائیویٹ میں ہم لوگ یعنی یہ پروجیکٹ کو اوپن کمپٹیشن کے ذریعے، پہلے تو ہم نے حکومت ہند سے اس کا اپروول لیا ہے، اس کے بعد اوپن کمپٹیشن کے ذریعے یہ پروجیکٹ کو ہم نے ٹینڈر کیا تھا۔ اس کے بعد L&T پہلی لوئسٹ کمپنی ثابت ہوئی، جو کہ یہ پروجیکٹ میں ایک وائبلٹی گیپ فنڈنگ کا ایک کانسیپٹ رہتا، یعنی ایک بار کون سی بھی کمپنی کتنا پیسہ چاہیے یہ پروجیکٹ کو کرنے کے لیے۔ اب پروجیکٹ کے ڈیٹیلز مثال کے طور پہ ایسے ہیں کہ یہ جو بھی کمپنی لے گی پروجیکٹ، یہ 35 سال تک اس کو پرمیشن رہے گا اس کو چلانے کا، جس میں 5 سال کنسٹرکشن کے ہوں گے اور 30 سال یہ چلائیں گے۔ چلا کر اس سے جو کرایہ آئے گا، جو ریونیو آئے گا، اس سے یہ لوگ پروجیکٹ کو فائنانس کر لیں گے۔ تو یہ سمجھے 35 سال پروجیکٹ ہے جو کنسیشن کے تھرو ہو رہا ہے۔ اب دوسرا یہ رہتا ہے کہ اس میں یعنی یہ وائبلٹی گیپ فنڈنگ جو رہتی ہے یہ ایک وقت دی جاتی ہے، سو گرانٹ رہتی ہے۔ تو L&T نے 1458 کروڑ یعنی 1458 کروڑ کوٹ کیا تھا، اس کی وجہ سے وہ سب سے لوویسٹ ہوئے ہیں۔ تو یہ پروجیکٹ کی تخمینہ کاسٹ جو ہم نے پہلے بنائی تھی وہ 12,132 کروڑ تھی۔ L&T نے پروجیکٹ لیے بعد یعنی پروجیکٹ کا پہلا جو مرحلہ رہتا، مائل سٹون جو کہتے ہیں، وہ یہ رہتا ہے کہ اس کا فائنینشیل کلوجر ہو جائے، یعنی بینک کے سامنے یہ لوگ بینک کے کنسورٹیم کے سامنے پروجیکٹ رکھتے ہیں، اور رکھنے کے بعد بینکس یہ پروجیکٹ کو اپروو کرتی ہے لون دینے کے لیے۔ تو وہ جو پہلا تھا ہمارا یعنی مرحلہ، L&T نے وہ مرحلہ 6 مہینے میں، ایک ریکارڈ ہے سمجھیے آپ، پہلی بار اتنے بڑے پروجیکٹ کو 6 مہینے میں تکمیل کر دیا۔ تو بینک تقریباً SBI جو لیڈ بینک ہے اس میں، وہ سب مل کر 10 بینکس ہے، یہ لوگوں نے اس کا پروجیکٹ کا 14,132 کروڑ کا اسٹیمیٹ اپروو کیا ہے۔
यानी 2000 करोड़ ज्यादा हुई है कॉस्ट, लेकिन गवर्नमेंट ये कॉस्ट में कोई हिस्सेदार नहीं होगी। सारे के सारे 2000 करोड़ जो एक्स्ट्रा है वो L&T बेयर करेगा। फाइनेंशियल क्लोजर होने के बाद काम शुरू हुआ है और काम में यानी जैसा हमारे कंसेशन एग्रीमेंट में है कि हम लोग तकरीबन 269 एकड़ यानी 269 एकर्स ऑफ लैंड देना है इनको। ये लैंड बेसिकली रिक्वायर्ड है, समझे, रेल फैसिलिटीज़ के लिए, यानी रेल के स्टेशन बनाने के लिए, पार्किंग के लिए, जो लोग रेल को इस्तेमाल करेंगे, मेट्रो रेल को, उनको, और इसके डिपोज, यानी 3 डिपो रहेंगे। एक मियाँपुर पर है, दूसरा नागोल पर या उप्पल पर कहलाता है, तीसरा जो डिपो है वो फलकनुमा। तो मियाँपुर डिपो में तकरीबन 99 एकड़ लैंड है डिपो के लिए, और उप्पल डिपो पे 96 एकड़ लैंड है। और ये 2 डिपोज मेन रहेंगे। सबसे बड़ा डिपो उप्पल पर रहेगा, उसके बाद मियाँपुर का डिपो है, और तीसरा डिपो जो है फलकनुमा का, जो बिल्कुल बेसिक मिनिमम फैसिलिटीज का रहेगा, जिसको 17 एकड़ पर है। यानी ये डिपोज पर रात में ट्रेन वहां पर ले जाके रखेंगे, स्टेबलिंग करेंगे, उसका यानी साफ सफाई, धोना धुलाना होगा, और मिनिमम इंस्पेक्शन जो चेकिंग जो रहती है वो करेंगे। और मेजर वर्कशॉप जो रहेगा वो आपको उप्पल डिपो पर ही रहेगा। और इसके बाद ये जो हम लोग काम शुरू कर चुके हैं, इसमें उप्पल डिपो का काम बड़ी तेजी से चल रहा है, और मार्च 2014 तक डिपो का काम तकरीबन ख़त्म हो जाएगा। तो उसके बाद यानी हम लोग रेडी रहेंगे पहली ट्रेन को रिसीव करने के लिए। यानी अंदाज़ा है कि पहला जो ट्रेन आएगी वो मई 2014 में आएगी। तो वो ट्रेन जब 2014 में आएगी तो उससे यानी ट्रायल रन्स वगैरह शुरू होना पड़ेगा, और जैसा सिग्नलिंग सिस्टम है सबका टेस्टिंग शुरू होती है, तो उसके लिए तकरीबन उनको 9 महीने से 1 साल लगेगा। तो वो काम जारी हो जाएगा। जियाउद्दीन साहब, जब मेट्रो रेल की बात होती है तो दिल्ली मेट्रो और फिर कलकत्ता मेट्रो की बात होती है, तो हैदराबाद का जो मेट्रो है वो उससे किस तरह मुख्तलिफ होगा, टेक्निकली हमें ये बताएं। हैदराबाद का मेट्रो रेल का एक फ़ायदा है कि हम लेट है, यानी दिल्ली मेट्रो के 2 फेज़ हो गए, कलकत्ता मेट्रो भी बन चुकी है, तो यानी हम जो देर से आने का हमको फ़ायदा हो रहा है, यानी नई टेक्नोलॉजी हम अडॉप्ट कर सक रहे हैं, और दूसरे जो दिल्ली मेट्रो वगैरह में जो भी कुछ भी खामियां हैं उससे हम सीख ले सकते हैं। तो अब जैसा मिसाल के तौर पे हमारे मेट्रो की खासियत ये रहेगी कि हम पहली बार CBTC टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल कहलाती है। ये टेक्नोलॉजी इंडिया में पहली बार इस्तेमाल होगी। यानी इससे ये होगा कि ये सिग्नलिंग टेक्नोलॉजी है सभी टेक्निकली, इससे ये फ़ायदा होगा कि ट्रेन्स यानी एक दूसरे को बात करते हैं, यानी ये हम कहते हैं यानी आम जबान में, यानी ट्रेन एक दूसरे में बात करेंगे। यानी आपको ऐसा रहेगा कि एक ट्रेन पीछे ट्रेन को कम्युनिकेट करेगी कि वो कितनी दूरी पे है। यानी जो अलग मेथड में ये रहता है कि पटरी बात करती है, पटरी पे मालूम होता है कि ट्रेन चले गई, तो वो पटरी से सिग्नल जाता है कि भाई ये ट्रेन यहाँ से निकल गई है, पटरी खाली है। अब यहाँ पर ये रहेगा, ये ट्रेन खुद जाते हुए बताएगी कि ये कितनी दूर है, पिछली ट्रेन को मालूम रहेगा कि ये कितनी दूर है। तो इससे ये होगा कि जब यानी आज से 15 साल, 20 साल, 50 साल के बाद जब आबादी बढ़ जाएगी और बिल्कुल यानी सैचुरेशन आएगा, तो ये टेक्नोलॉजी से हम यानी 1.5 मिनट को एक ट्रेन चला सकें, यानी उसका बहुत बड़ा ये फर्क है। और फ्यूचर में इसको बदलने के लिए जो पैसा लगता था वो हम बचा रहे हैं। दूसरी चीज़ क्या है, इसके जो कोच है इसमें हमने तमाम सेफ्टी फीचर्स डाले हैं जो हर जगह रहते हैं, लेकिन उसमें हमने कुछ और एडवांसमेंट किया है। यानी हर ट्रेन में यानी हर कोच जो रहता है, कार जो कहते हैं, उसमें आपको 4 कैमरेज रहेंगे, जो CCTV रहेगा। वो 4 कैमरा क्या करेगा कि ड्राइवर के पास डिस्प्ले होते रहेगा। यानी मिसाल के तौर पर सिक्योरिटी का किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो नजर आ जाएगा कि कोई यानी एंटी सोशल एक्टिविटी हो रही है तो मालूम हो जाएगा। और हमने और एक फीचर ऐड किया है हमारी ट्रेन में कि उसमें एक बटन रहता है कोच के अंदर। यानी मिसाल के तौर पर आजकल औरतों के साथ जो नाजिबा हरकत हो रहे हैं या जिस किस्म के वाक़यात हो रहे हैं, उसलिए हमने एक सेफ्टी फीचर और एक ऐड किया है हमारी ट्रेन के अंदर कि एक रेड बटन रहेगा, वो बटन को दबाकर यानी पैसेंजर अपने ड्राइवर से बात कर सकेगा। यानी मिसाल के तौर पे कुछ प्रॉब्लम है, कोई यानी नाजिबा हरकत हो रही है, तो वो बटन दबा के ड्राइवर को मालूम हो जाएगा। और चूंकि सिक्योरिटी मैकेनिज्म इतना अच्छा है हमारा कि
کہ آپ کوئی بھی شخص جب میٹرو سسٹم میں داخل ہوگا یعنی اسٹیشن پہ تو پہلے تو سرکار کی سیکیورٹی رہے گی, جو انڈسٹریل سیکیورٹی فورس یا گورنمنٹ پولیس جو بھی رہے گی, پوری فرسکنگ کر کے میٹل ڈیٹیکٹر سے چیک کر کے ہر پیسنجر کو اندر چھوڑیں گے ہم. ایک بار وہ اندر آ جائے گا تو پلیٹ فارم پر پھر ہمارے سیکیورٹی گارڈز کھڑے ہوئے رہیں گے لوگوں کو وہ ٹرین آنے تک پلیٹ فارم کے ایڈس تک نہ آنے دینے کے لیے. ہر پلیٹ فارم پر 2 طرف 2 سیکیورٹی گارڈ رہیں گے. تو اس لیے اگر کوئی بھی ایسی ویسی یعنی نازیبہ حرکت ہوئی تو نیکسٹ اسٹیشن پہ سیکیورٹی گارڈ کے حوالے کر دیا جائے گا جو بھی شخص یہ کرے گا. تو اس لیے یہ سب سے یعنی خواتین کے لیے بہت ہی محفوظ سفر رہے گا. یہ ایک ہم نے یعنی ایڈیشن ایڈ کرا ہے اس میں. تیسرا یہ ہے کہ کنسٹرکشن ٹیکنالوجی بھی ہم نے بہت زیادہ یعنی ریفائن کی ہے. پہلی بار حیدرآباد میٹرو ریل میں اسٹیشنز ایک پلر پر بن رہے ہیں, یعنی سنگل رو آف پلرز بول سکتے ہیں کہ یعنی ہر جگہ یہ ہوتا ہے کہ یعنی میٹرو ریل کا جو پہلا جو وائیڈکٹ جو کہلاتا ہے وہ تو ایک کھمبے پہ ہی رہے گا, لیکن اسٹیشن کے پاس 3 کھمبے آتے ہیں, 3 کھمبے ڈالتے ہوئے, اس کو ہم پورٹل کہتے ہیں ہماری زبان میں. تو پورٹل کے تھرو کام ہوتا تھا, لیکن پہلی بار حیدرآباد میٹرو ریل میں اسٹیشن کو بھی بیلنس کینٹیلیور میکینزم لے کے ہم نے سنگل پیئر پر کھڑا کرا. اس کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ جب لوگ یعنی مسافر روڈ پر سفر کرتے ہیں تو ان کو بہت روشنی اور ہوا آتے رہے گی. ایک ٹنل ایفیکٹ جو کہتے ہیں کہ ایک ٹنل بن جا رہی تھی اسٹیشن کے نیچے, وہ ختم ہو جائے گا. یعنی اس لیے یعنی ایک زیادہ ایکو فرینڈلی ہے اور پیپل فرینڈلی کمیوٹر سسٹم ہے سمجھے, جو کہ ایون کہ میٹرو میں بیٹھنے والوں کے لیے ہی آرام دہ نہیں ہے بلکہ روڈ پر چلنے والوں کے لیے بھی اس سے آپ کو یعنی ایک قسم کا انوائرمنٹ فرینڈلی جو سسٹم رہتا ہے وہ ہم نے تکمیل کے لیے کوشش کر رہے ہیں. ناظرین, حیدرآباد میٹرو ریل پروجیکٹ کے چیف انجینئر اور چیف جنرل مینیجر جناب ضیاء الدین صاحب سے بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا. اب ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. مسجد الحرام سے نماز فجر دیکھیے روزانہ صبح 5:30 بجے صرف ETV اردو پر. دکن کی ہر چھوٹی بڑی سرگرمی پر ہماری نظر, لیکن آپ تک پہنچاتے ہیں صرف وہ خبر جو کرے آپ کو بیدار. سیاست کے گلیاروں سے روزمرہ کی زندگی دکن کے گوشے گوشے سے آپ تک خبریں پہنچاتا دکن نامہ, روزانہ شام 6:30 بجے. ناظرین, بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے. ہم بات کر رہے ہیں حیدرآباد میٹرو ریل پروجیکٹ کے چیف انجینئر اور چیف جنرل مینیجر جناب محمد ضیاء الدین صاحب سے. ضیاء صاحب, آپ نے ابھی بتایا کہ آپ کی ٹرین جو ہے, آپ کا جو پروجیکٹ ہے کتنا سیف ہے. آپ کے جو پروجیکٹ ہیں وہ اس کے 2 اور خصوصیات ہیں. آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ فاسٹر بھی ہے اور چیپر بھی ہے. اس بارے میں بتائیں کہ یہ کتنی فاسٹ ہے اور سب سے اہم بات ہے یہ کتنی چیپ ہے. یہ جی دیکھیے, ہمارا جو سلوگن ہے فاسٹر, چیپر اور گرینر, ہم 3 بات مانتے ہیں کہ یہ ہمارا سسٹم جو ہے کہ ایک تو تیز ہے اور یعنی سستا ہے اور یعنی گرین یعنی پولوشن کے بغیر ہے سمجھیے آپ. تو یہ 3 چیزوں کے بارے میں یہ ہے کہ ہم آج کل اگر آپ روڈ پر دیکھ رہے ہیں جو کوریڈورس ہیں تو روڈ کی جو یعنی وہیکلر اسپیڈ ہے یا گاڑی چلانے کی جو اسپیڈ ہے, ایوریج اسپیڈ آپ کو تقریباً 11 کلومیٹر آ رہی ہے. اور یہ اگر ہم کچھ کام نہیں کیے سمجھے ڈو نتھنگ سیناریو میں لے گئے تو یہ 8 کلومیٹر ہو جائے گی, کیونکہ روڈ جامس ہو رہے ہیں اور آپ کو ہر آدھا کلومیٹر پر ایک جنکشن آتا ہے جہاں پر آپ کو 1-2 منٹ تو لگتے ہیں کراس کرنے کے لیے. ہمارا جو میٹرو سسٹم ہے یہ تو سیملیس ہے. اس میں سگنلز ایک ہی سائڈ میں رہیں گے, 2 ٹریک رہیں گے, تو ٹرین جو جس طرف جاتے رہیں گے ایک کے پیچھے ایک ٹرین جاتے رہیں گے, آنے والی ٹرین آتے رہیں گے دوسری طرف سے. اور یہ جو ٹرین کا سلسلہ ہے اس میں آپ کو اسپیڈ جو رکھے ہیں یعنی میکسیمم اسپیڈ جو رہیں گی ہماری سسٹم کی وہ 80 کلومیٹر پر آور ہے.
और हर स्टेशन पे करीबन 20 सेकंड रुकेगी ट्रेन। तो एवरेज स्पीड जो कहलाती है, यानी चढ़ने उतरने का और स्पीड पकड़ने का, फिर रुकने का, जो भी वक्फा रहता है, सब मिलाकर हम 34 से 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रखेंगे। तो करीबन हम 3 गुना ज़्यादा स्पीड से आपको सफ़र मुहैया कर रहे हैं। तो इसलिए हम इसको फास्टर कहते हैं कि आप एक मुकाम से दूसरे मुकाम को तकरीबन 3 गुना ज़्यादा रफ्तार से पहुंच सकें। रही बात चीपर की, तो ये देखिए आप आजकल हैदराबाद में आप APSRTC जो बस हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म है, उसमें कोई भी यानी जो फेयर चल रहा है, जो उसका जो किराया है एक जगह से दूसरी जगह को, अगर हम एक एयर कंडीशन किराया 15 किलोमीटर या 20 किलोमीटर का आप लें तो आज भी 30 रुपये से ज़्यादा है। जबकि हमारा जो किराया है वो डिटरमिन्ड है, यानी पहले से हमने उसको अनाउंस कर चुके हैं और वो यानी कायम हो गया है। तो कम से कम किराया अकल तरीन जो है हमारा 8 रुपये पर पहला है और ज़्यादा से ज़्यादा 19 रुपये। यानी ये मेट्रो रेल का सिस्टम में ऐसा रहता है कि हर स्टेज को किराया नहीं बदलता, किराए के जोन्स रहते हैं। यानी पहले 2 स्टेशन को 8 रुपये, उसके बाद के 5 स्टेशन को 12 रुपये, ऐसा किराए के जोन्स आते हैं। तो 4, 5 या 6 जोन आते हैं। तो इस तरीके से ज़्यादा किराया 19 रुपये है। तो आप अंदाज़ा लगाइए, आप 29 किलोमीटर भी 19 रुपये में सफ़र कर सकेंगे, जो कि एयर कंडीशन सफ़र है और तेज़ सफ़र है। तीसरी बात रही ग्रीन, यानी हम लोग कैसा पोल्यूशन नहीं करेंगे और यानी इको फ्रेंडली सिस्टम कैसा है हमारा। तो इसमें यह है कि हमारा जो सिस्टम है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे चलता है, यानी बर्क़ी तवानाई पे चलता है। तो उससे ये एडवांटेज है कि आपको यानी धुआं नहीं छोड़ेगी ट्रेन, आवाज़ नहीं करेगी, क्योंकि हमारे पटरियों में जॉइंट नहीं है। अक्सर ये होता है कि ट्रेन जो हम आम ट्रेन देखते हैं तो एक तो उसके नीचे पत्थर रहते हैं, दूसरा जॉइंट रहता है, तो उससे आवाज़ ज़्यादा आती है, यानी जो जॉइंट की आवाज़ आती है उससे हम ट्रेन की आवाज़ समझते हैं। हमारे ट्रेनों में पूरी के पूरे पटरियों में कहीं भी आपको जॉइंट नहीं मिलेगा। तो एक तो आवाज़ का पोल्यूशन नहीं है इसमें, दूसरा इसके अंदर अपना यानी हवा में फिजाई जो आलूदगी है वो नहीं रहेगी, क्योंकि कोई धुआं नहीं छोड़ेगी ये ट्रेन। और तीसरा ये है कि हम एफिशिएंसी में यानी हम 1/5 एनर्जी में चला रहे हैं सिस्टम। यानी अगर बस चलती है उतने लोगों के लिए तो जितना यानी एनर्जी लगती है उसकी 1/5 ऑफ द एनर्जी में ये सिस्टम चलेगा। तो होगा ये कि आप 20% जो भी लगेगी तवानाई, उस यानी 100% जो लगती है उसके 20% तवानाई में उसका एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो इसलिए हमारा सिस्टम यानी फास्टर, ग्रीनर एंड चीपर है। जी रज़िया साहब, आपने बताया कि ये जो मेट्रो रेल प्रोजेक्ट है ये ग्रीनर है, इसमें किसी किस्म की फ़िज़ाई आलूदगी नहीं होगी, लेकिन एक खदशा ये है कि यहाँ पर जो तारीख़ी यादगार हैं इसको जो है इस प्रोजेक्ट से कुछ नुकसान हो सकता है। जी, इस सिलसिले में आपने बड़ी अच्छी बात कही। ये हैदराबाद एक 400 साल पुराना शहर है, इसकी अपनी तारीख़ है, इसकी अपनी यानी कल्चर है, हेरिटेज है। ये दोनों को मद्देनज़र रखते हुए कोशिश ये की गई है कि मेट्रो रेल का जो अलाइनमेंट है वो बड़े हेरिटेज स्ट्रक्चर से दूर रखा गया है। मिसाल के तौर पे चार मीनार, गुरुद्वारा हाउस, पत्थरगट्टी, सालारजंग म्यूजियम, ये सब चीज़ों से दूर हटा दिया गया है। तकरीबन 200-500 मीटर दूर रहेगा ये। और कुछ हेरिटेज स्ट्रक्चर्स है जो कि मॉन्यूमेंट्स नहीं कहलाते हैं। यानी इसमें एक थोड़ी सी हमको ये सोचना चाहिए कि टेक्निकली जो बात होती है, यानी एक रहता है हेरिटेज मॉन्यूमेंट और एक होता है हेरिटेज स्ट्रक्चर। मॉन्यूमेंट जो रहता है उसकी कुछ खुसूसियात रहती है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उसको पहचान के उसको डिक्लेयर करते हैं। तो ऐसे किसी भी मॉन्यूमेंट के पास से हम नहीं गुजर रहे हैं, यानी उससे अवॉइड कर दिया गया, दूर रखा गया। लेकिन कुछ हेरिटेज स्ट्रक्चर्स है, यानी ये स्ट्रक्चर्स है जिसको यानी कल्चर है, उसका हेरिटेज है, उसको रखे हैं, उसके करीब से गुजर रही है। लेकिन फिर भी हम लोगों ने कोशिश की है कि कम से कम 15 मीटर दूर यानी 50 फीट दूर रहेगी कौन सी भी हेरिटेज स्ट्रक्चर से। यानी एक मिसाल के तौर पे यानी एक 9 या 10 हेरिटेज स्ट्रक्चर्स है जिसके पास से गुजरेगी, लेकिन यानी उसका हमने एक ख़ास ख्याल रखा है कि इसके वाइब्रेशन का इफेक्ट ना पड़े। इसमें इस सिलसिले में एक एक्सपर्ट्स कमेटी बनाई गई थी। वो कमेटी ने रिपोर्ट दी है कि ये जितने भी हेरिटेज स्ट्रक्चर्स हैं वो महफूज हैं, और कुछ 1-2 स्ट्रक्चर्स थे जिसके करीब से गुजर रही थी, तो वहाँ पर
कॉलमों को दूर हटा दिया गया है ताकि वाइब्रेशन का इफेक्ट ना पड़े। और इस सिलसिले में टेक्निकल स्टडीज, डिटेल स्टडीज करके एक यानी मसवदा, एक रिपोर्ट गवर्नमेंट को सबमिट कर दी गई है। और इससे यानी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हैदराबाद मेट्रो रेल किसी भी हेरिटेज स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगी। अगर हम दूसरे ममालिक को देखें, यानी फ्रांस वगैरह में देखा गया तो यानी कोशिश ये करते हैं कि हेरिटेज स्ट्रक्चर्स को महफूज रखने के लिए यानी उसके करीब से मेट्रो रेल अंडरग्राउंड ना ले जाए। हमारे पास एक लोगों का एक एतराज़ है कि भाई जहाँ हेरिटेज स्ट्रक्चर है आप मेट्रो रेल को अंडरग्राउंड ले जाइए। अंडरग्राउंड ले जाना और नुकसानदेह होता है, क्योंकि टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स हम लोग देखे हैं, प्रूफ है कि नीचे से जो वाइब्रेशन ट्रांसफर होता है वो फाउंडेशन तक जाने का खदशा रहता है। जबकि हमारा चूँकि रॉकी टेरेन है तो जब इंडिविजुअल फाउंडेशन खड़ा करते हैं हम, यहाँ पर क्या है कि हर एक पिलर का अलग फाउंडेशन है, तो उसका जो यानी प्रेशर मूवमेंट रहता है वो बिल्कुल लोकलाइज रहता है, यानी ज़्यादा दूर तक नहीं फैलता, एक एक फाउंडेशन का वहीं पर रहता है। इससे ये होता है कि हेरिटेज स्ट्रक्चर तक फाउंडेशन से कोई इफेक्ट नहीं पहुंचेगा, तो तमाम हेरिटेज स्ट्रक्चर्स सेफ। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं हैदराबाद मेट्रो रेल के चीफ जनरल मैनेजर और चीफ इंजीनियर जनाब ज़ियाउद्दीन साहब से। अब हम लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी में, दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कन नामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। नाज़रीन, ख़ास मुलाकात में हम बात कर रहे हैं हैदराबाद मेट्रो रेल के चीफ जनरल मैनेजर और चीफ इंजीनियर जनाब ज़ियाउद्दीन साहब से। ज़िया साहब, आपका काम जो है बहुत ही तेज़ी से हैदराबाद मेट्रो रेल का काम चल रहा है, तो ये डेडलाइन कब है, ये कब तक आप लोग ये काम को कंप्लीट करेंगे? देखिए, ये जो प्रोजेक्ट है इसको हम फेज़ 1 जो कहते हैं 72 किलोमीटर है, लेकिन कंस्ट्रक्शन की आसानी के लिए हमने ये प्रोजेक्ट को 6 हिस्सों में तकसीम किया है, यानी जिसे हम स्टेजेस कहते हैं, स्टेज 1 to स्टेज 6 है। तो स्टेज 1 जो है ये है नागोल से मेट्टूगुड़े तक, तकरीबन 8 किलोमीटर का स्टेज है। स्टेज 2 है मियाँपुर से संजीवा रेड्डी नगर, एसआर नगर तक। स्टेज 3 है मेट्टूगुड़े से ग्रीनलैंड तक, और स्टेज 4 है ग्रीनलैंड से शिल्पारामम या रायदुर्ग। स्टेज 5 है एसआर नगर से एलबी नगर जो कॉरिडोर 1 का है, और स्टेज 6 है पूरा का पूरा कॉरिडोर 2 यानी जेबीएस से फलक। तो ये स्टेजेस जो है यानी इसी तरतीब से तकमील को भी पहुंचेंगे। तो स्टेज 1 हम लोग जो टारगेट कर रहे हैं वो 2015-21 मार्च, यानी उस दिन उगादी है तो उसको टारगेट कर रहे हैं कि 21 मार्च 2015 को ट्रेन चलने लगेगी। ज़िया साहब, मैं हमारे पुराने शहर के नाज़रीन की जानिब से एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ कि ये चारमीनार से होके जो है आपकी मेट्रो रेल कब गुजरेगी, हम कब जो है देख सकेंगे कि ट्रेन वहाँ से गुजर रही है? जी, इस मामले में पहले तो ये है कि लोग चारमीनार से कहते ही ये कह रहे हैं कि भाई क्या चारमीनार के बीच में से ट्रेन ले जा रहे हैं क्या? कुछ ऐसा कुछ नहीं है हमारा इरादा। ट्रेन तो हमारी चारमीनार से दूर वो कोटला अलीजा की जो रोड है, जो मीरालम मंडी रोड कहलाती है, वो रोड से जाएगी, जो तकरीबन 400-500 मीटर दूर रहेगी चारमीनार से। और ये जो है ये स्टेज 6 में आ रहा है, जुबली बस स्टेशन से फलकनुमा। तो इसका आगाज़ हम, क्योंकि आप देखिए ओल्ड सिटी में रोड की जो चौड़ाई है वो 60 फीट है, यानी दारुशफा से हम शालीबंडे तक, शालीबंडे से फलकनुमा तक इसकी चौड़ाई 80 फीट है, जबकि मेट्रो रेल आने के लिए चौड़ाई कम से कम हमको 100 फीट चाहिए। तो ये रोड वाइडनिंग का काम पहला है जो हम शुरू करना है। अब हम प्रेजेंटली समझिए रोड वाइडनिंग मुशीराबाद से नारायणगुड़े तक कर रहे हैं, यानी काचूगुड़ा चौरस्ते तक कर रहे हैं, तो वहाँ पर काम शुरू कर देंगे। साथ में ये रोड वाइडनिंग का काम 1 महीना 2 महीने में इधर भी शुरू हो जाएगा, प्लान्स तकरीबन तैयार हो गए हैं। जैसे ही रोड वाइडनिंग होगी वो काम उधर से और इधर से 2 तरफ से काम शुरू करेंगे। और पुराने शहर के लोगों से मेरी तो गुजारिश है कि क्योंकि हमारे रोड्स ज़रा छोटे हैं, लेकिन मेट्रो रेल आने से एरिया को बहुत ज़्यादा तरक्की होती है, क्योंकि ये यानी घंटों का सफ़र मिनटों में जो तय करा